Okay, in the last session, we had concluded with our previous one, that is requirement specification, that is SRS, how I'm going to write, how I'm going to read, all the conditions. Anyone can tell me I'm audible to you? Anybody, please reply. Okay, ठीक है. Just we'll go through some basic concept that Yes, whatever ma'am. we had seen in this chapter. The first of all, we had seen the what is the need of our software requirement specification, why we had such specification and analysis. Then we go for what make it a good SRS, or what we can say that it is having a good features, so that that SRS is able to the client or any customer. Then we go for next part, that is requirement process, how that SRS will work for and how it will goes through each session. Then in that process we had seen the client and user needs, what is its problem analysis, what is its product description, or we called it as a requirement specification. Last one, what? Requirement validation. So what is requirement analysis? There was a statement, it is a high level statements we have to define what we had made an analysis regarding any other content or any other project or product we are going to develop. Then we had seen requirement specification, which focus on specifying or clearly specifying the requirement in a document. So it will say that what is actual our requirement, what is our actual content we had through our customer. So we are having that specification over here. And last one was the requirement validation, that is it specify or it focus on ensuring that what has been specified in SRS and all are indeed in a one requirement of the software, and which will making that sure that the SRS is a good quality. Means whatever the validation we are going to have or we have to validate, it is specified all over there. Now next part we had seen after requirement process was the requirement specification. Instead we had seen with some conditions like functional and non-functional requirement specification. So what was the functional requirement? That having the software to be specify with consistency, particular consistent properties we need to specify in functional, and in non-functional we don't have such specifications over there, but we have to define, only we have to define. So that conditions we had seen. Next part was our functional specification we are going to see today itself. I think we had seen such a better small bit part of this, but today we are going to see in a large form, that is in a brief form, what is actually functional specification with use cases. Use cases is nothing but I am going to define some basic conditions. Means suppose I have a machine, that is I need to I have given, I think so I have given an example of an ATM. So how can I withdraw the money from the ATM? Okay, so what is functional specification I am going to use giving to the machine? Means functional मी काय देणार आहे त्या machine ला? That is nothing but I am asking that machine to operate as per my conditions and also as per its own condition. Means both way we are functioning properly. असं नाहीये की मी कार्ड टाकलाय आणि डायरेक्टली पैसे सांगायचे. याचा प्रोसेस आहे, तशीच फंक्शन ते मशीन फंक्शन करणार आहे. देन सिमिलरली त्याला आपण एक यूज केसेस दिलेले आहेत. जसं की इन्सर्ट करा म्हणतो, आफ्टर इन्सर्टिंग वी आर आस्किंग फॉर some basic then that machine is asking us some basic information. Then we have to define that what is actual our functional specification. Then in that process we had seen use cases is nothing but scenario, it will act as a success scenario also. Okay, so these use cases are defined in various part. So the one by one we are going to see, just elaboration karte ki what is actual our functional specification is. And functional requirement are often form the core of requirement documents.
मीन्स इट इज ओनली अ फॉर्म ऑफ अ कोर रिक्वायरमेंट, जी आपली कोर आहे, मेन रिक्वायरमेंट आहे त्याचं बनलेलं आहे. देन ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर स्पेसिफाईंग फंक्शनॅलिटीज टू स्पेसिफाय ईच फंक्शन that the system should provide. Okay, then these approach तसाच जाणार आहे की आपल्याला जे फंक्शन पाहिजे ते तसा सिस्टम त्याला प्रोव्हाइड केली पाहिजे. Then use cases specify. Now I am using this functional specification with use cases. So use cases काय, it specifies the functionality of a system by which specifying the behavior of the system and captured as interaction of the user with the system. ओके, सो मी आता एक्झाम्पल दिलेलं तसंच एटीएमचं, की युजर इंटरॅक्ट करताय मशीन बरोबर, मशीन त्याला एक रिस्पॉन्स देते. दॅट इज नथिंग बट अ पंक्च्युअल फंक्शनिंग इज गिवन within them. Okay, so we will describe again later what is our actual use cases we have, and actual again we are going to describe the business process, how it will work in a business process, and on what basis, means on large basic process or on a small basic process. Okay, so though that use cases are primarily for specifying behavior, they can also be used effectively for analysis, and these use cases can also be generated for our own companies as well as for our own product also. So whenever we are going to define that our product is going to be relating each other, that data flow diagram, how we are going to relate with each other. So simple, one by one we are going to see. So I have given here terms. So अभी मी आता जे सांगितले की terms कसे आहेत, it will ask or it will work as an actor, it will work as an primary actor, or it will act as a scenario, or main success scenario, or extension scenario. So simply इथे ते actor जे define करणार आहेत, most of the time that use cases are nothing but we can say it will be only a काय म्हणतो आपण director. That director will ask to perform each conditions, each specification. तर इथं ऍक्टर म्हणून काय काम करणार ते, अ पर्सन ऑर अ सिस्टम विच युजेस द सिस्टम बिंग बिल्ड फॉर अचिव्हिंग सम गोल. तो एक मेन ऍक्टर आहे. त्या ऍक्टरचा काय गोल आहे की काहीतरी सिस्टमला द्यायचं आहे आणि सिस्टमला त्याच्याकडून पाहिजे तर तो फक्त आणि फक्त तेवढंच काम करणार. देन सेकंड पार्ट इज द प्रायमरी ऍक्टर. देन प्रायमरी ऍक्टर म्हणजे कोण, सॉरी, तर प्रायमरी ऍक्टर कोण, तर मेन ऍक्टर जो असतो फॉर हुम यूज केस is initiated and whose goal satisfaction is the main objective of the use case. Primary काय करतो. Yes, हा मॅडम लॅपटॉप वरती असल्यामुळे ते फॉन्ट साईज छोटे खूप लॅपटॉप वरती असल्यामुळे दिसत नाही काहीच व्यवस्थित. झूम करून टीच करा, कारण ते लॅपटॉप वरती असल्यामुळे झूम नाही करता येत. ठीक आहे हो व्यवस्थित, हो व्यवस्थित आहे. बरं ठीक आहे ओके. हा ठीक आहे चालेल. तर ऍक्टर, प्रायमरी ऍक्टर आणि नंतर सांगितलं की सिनॅरिओ, देन मेन सक्सेस सिनॅरिओ, एक्सटेन्शन सिनॅरिओ. तर हे यूज केस आपण जेव्हा यूज करणार आहेत अशा काही टर्म्स येणार आहेत त्याच्यासाठी. यूज केस जेव्हा आपण यूज करतो तर या टर्म्स कशा आहेत, फक्त आपण डिफाईन करतोय, म्हणजे शो करणार आहेत. आपण कशा थ्रू शो करणार आहेत, एक रेक्टँगल बॉक्स थ्रू शो करू शकतो, किंवा एक सर्कल थ्रू शो करू शकतो, किंवा एक तुम्ही स्क्वेअर मधून पण शो करू शकता की हे ऍक्टर म्हणून काम करणार आहे. तर ऍक्टर म्हणून काम करताना मी जेव्हा एक डायग्राम दाखवणार आहे, जेव्हा डीएफडी दाखवणार आहे किंवा मग एंटिटी रिलेशनशिप दाखवणार आहे, त्यावेळेस तुम्हाला कळतील की हे ऍक्टर म्हणजे कोण, प्रायमरी ऍक्टर म्हणजे कोण, सिनॅरिओ, कारण हा वन बाय वन स्टेप जाणार आहेत आपण. ओके, सो यूज केसेस मध्ये हे असे काहीतरी पार्ट्स आहेत की जे एकमेकांवर डिपेंड आहेत. म्हणजे मी जर एखाद्या पर्टिक्युलर एक कन्सेप्ट घेतला की ऍक्टर आहे, तो ऍक्टर विल गो फॉर सम बेसिक गोल्स, त्याला परफॉर्म करायचं म्हणजे तो युजर झाला माझा.
एक मेन युजर, देन प्रायमरी ऍक्टर विल बी द पाथ. तर तो त्याच्यावरती फक्त डिपेंड असेल, कारण तो त्याच्यावरती त्याला घेऊन जाणार आहे सोबत, आणि मेन ऍक्टरवर डिपेंड आहे, आणि तो त्याचा काय गोल आहे, तो फक्त यूज करण्यासाठी किंवा डेव्हलप करण्यासाठी मला हेल्प करणार आहे. देन सिनॅरिओ काय, की सिनॅरिओ म्हणजे कसा फ्लो आहे, फ्लो कसा आहे, तर ते फक्त दाखवणार आहे की या फ्लो मध्ये तो कम्प्लिटली जाऊ शकतो का. हा, जर पॉसिबल असेल तो जाऊ शकतो, देन आय कॅन से दॅट हा इट इज गोइंग ऑन, देन इट इज गोइंग ऑन. तर हा झाला माझा सिनारिओ. म्हणजे एक वे थ्रू दुसऱ्या वे. सपोज युजर, माझा एक प्रोजेक्ट असा आहे की युजरचं कम्युनिकेशन सर्व्हर बरोबर झालं पाहिजे. तर सिनारिओ कसा असणार आहे, युजर कडून आय विल शो अन ॲरो, ॲरोनी थ्रू करणार, मी शो करणार की युजर कडून सर्व्हर कडे कम्युनिकेशन होतंय. अँड वेन सर्व्हर विल रिस्पॉन्स इट, म्हणजे एक्नॉलेजमेंट देण्यासाठी की हा यार आय हॅव दॅट कंडिशन्स, और आय कॅन से की हा पाथ बरोबर आहे. तर एक्नॉलेजमेंट जेव्हा पाठवतात, म्हणजे पाठवणार आहे, तर त्याचा एक मी रिव्हर्स ॲरो दाखवणार. दिस इज नथिंग बट माय सिनॅरिओ, हाऊ माय कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विथ दॅट पर्टिक्युलर कॉम्पोनंट. तर इथं कसं आहे सिनॅरिओ मध्ये, तुमचा जो पर्टिक्युलर पाथ असेल, जो शो असेल अचीव करण्यासाठी, तर ते तुम्ही ड्रॉ करणार. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट टर्म काय, मेन सक्सेस सिनॅरिओ, which describes the interaction if nothing fails and all in the scenario succeeded. आता या दोन फॉर्म आहेत की एक मेन सक्सेस सिनॅरिओ अँड एक्सटेन्शन सिनॅरिओ. मेन सक्सेस सिनॅरिओ काय की इथून तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेव्हा तुम्ही पाथ शो करणार किंवा प्रोजेक्ट तुम्ही हँडल करताय, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली तुम्ही सक्सेस सिनॅरिओ नाही काढू शकत. थोडेसे फॉल्ट असणार आहेत, बिकॉज तेव्हा तुम्हाला कळणार नाही की कुठे एरर येणार आहे, किंवा कुठे बग येईल, किंवा कुठे तुम्हाला कुठला तरी एक मोठा फील्ड येईल की यार बाबा इथं चुकतंय. सो ऍट दॅट टाइम यू नीड टू गो विथ सम बेसिक और एक्सटेन्शन सिनॅरिओ. तर मेन सक्सेस सिनॅरिओ इज द लास्ट पार्ट, की ऍट लास्ट जेव्हा तुम्ही फ्लो मध्ये असणार आहेत आणि फ्लो करेक्ट आहे, हे जर जेव्हा तुम्हाला कळतं, त्यावेळेस तुम्ही सांगू शकता की यार हा इट इज इन गोइंग इन अ करंट वे, ओके, अरे इट इज इन अ करेक्ट पाथ. अँड लास्ट वन इज द एक्सटेन्शन सिनॅरिओ. सपोज सर्व्हर थ्रू सुद्धा अजून कुठल्या तरी थर्ड पार्टीला पण त्याचं इन्फॉर्मेशन जाणार आहे. लक्षात येते का. कसं, सपोज मी जेव्हा जीमेल ओपन करते, मी स्वतः जेव्हा लॉग इन करते एका स्वतःच्या सिस्टीम वरून किंवा स्वतःच्या ह्याच्यावरून, डिव्हाइस वरून, अँड सपोज समटाइम आय ओपन माय जीमेल ऑन विथ हेल्प ऑफ, किंवा मी कुणाच्या तरी, किंवा माझ्या वडिलांच्या किंवा माझ्या फ्रेंडच्या मोबाईल वरून मी ओपन केलं, तर ऍट दॅट टाइम इट विल आस्क मी, और इट विल शो मी दॅट it is assigning me, or it will ping me a message on a mail that from a new device you had signed in, or whether you are the same person who had signed. Yes, then similarly this is an extension scenario. It will give you again our third party information. Third party information कसं, the same server will respond to the other person also with the same fact or same product. ठीक आहे, म्हणजे कसं की या ह्याच्यात काय झालं की मलाच मेल येणार आहे, पण मी जेव्हा मी दुसऱ्या डिव्हाइस वरून परत साइन इन करणार आहे. लक्षात येते का. देन सेम दिस इज द एक्सटेन्शन सिनॅरिओ. आता मेलवरती जीमेलला एक फंक्शनॅलिटी दिलेली, तसंच तुमचंही प्रोडक्ट असेल, तुम्ही प्रोडक्ट बनवलाय की माझ्या डिव्हाइस मधनं फक्त एका सिस्टीम शटडाऊन करायची, बट त्या लॉग इन आणि पासवर्ड तुम्हाला दुसऱ्या सिस्टीम वरून तुम्ही केलाय, तर तुम्हाला एक मेल येतो की हा someone has entered in your login and ID, or any other has been fetching or signing from other
the device with the same login and password. This is nothing but it is replying you, that server is replying you with that information. तर हे झालं एक्सटेन्शन सिनारिओ. तर डिस्क्रिप्शन खूप मोठं आहे. जेव्हा मी यूज केस करते, यूज करते त्यावेळेस खूप डिस्क्रिप्शन मोठं होणार आहे, इलॅबरेट होणार आहे. मग हे इलॅबरेशन कशा थ्रू दाखवलं त्यांनी, डीएफडी डायग्राम थ्रू दाखवलं. म्हणजे डेटा फ्लो डायग्राम, हा फ्लो कसा असतो हे डायग्राम थ्रू त्यांनी रिप्रेझेंट केलं. देन डायग्राम रिप्रेझेंट करताना त्यांनी बरेचसे कन्सेप्ट त्यात इन्व्हॉल्व्ह केले की हाऊ इट विल शो. म्हणजे आपण जसं फ्लो चार्ट काढतो, फ्लोच नसतात. आय एम डायरेक्टली रिप्रेझेंटिंग दॅट पर्टिक्युलर कंटेंट आर गोइंग टू फ्लो विथ सम कंडिशन्स. Okay, so next time just we will go with description with example. I have given you with withdraw money from the ATM, and as a customer has its own primary actor, as a customer as its primary
हॅलो. झोपले वाटतं. हॅलो.
Why is that strength is so less? अभिजित कारंडे. पल्लवी हेवळे. येस मॅम. एवढी स्ट्रेंथ कशी मॅम काय तुम्ही कमी? खूप वेळ नव्हता, सगळे वाट बघून बघून गेले. म्हणजे कधीपासून नाहीये मी? लेक्चर चालू झाल्यापासून तुमचा आवाज नाहीये मॅम. अरे मग कोणीतरी इंटरप्ट करायचं ना. मॅम बोललेले दोघं तिघं. अरे अच्छा, असं झालं का? हॅलो. हा मॅम. हा मॅम. तरी पण कधीपासून? आता एक 15-20 मिनिट झाले, लेफ्ट झाले सगळे. असं आहे का? हो. ते रिप्लाय मला पण आवाज नाही आला तुमचा कुणाचाच. सगळ्यांनी प्रेझेंट मॅम करत होते. सगळ्यांनी प्रेझेंटी टाकली चॅट बॉक्स मध्ये, मग नंतर लिव्ह झाले सगळे. अरे यार, म्हणजे मग आज हे पण नाही झालं का? काय म्हणतात त्याला, प्रेझेंटेशन कुठपर्यंत बघितलं तुम्ही? एक पण स्लाइड नाही दिसला मॅम तुमचा. म्हणजे आजची एकही स्लाइड नाही दिसली? एका मुलाने सांगितलं की तिथपर्यंत दिसतंय म्हणून. नाही मॅम, आम्हाला तर नाही दिसलं. हॅलो. असं झालं का ते? ओके ठीक आहे, हा सेशन संडेला घेण्यात येईल, मेसेज टाकते मी. ओके, हा सेशन घेण्यात येईल संडेला. बाकीच्यांना इन्फॉर्म करा तुम्ही तसं. हॅलो. हा मॅम ऑडिबल आहे ठीक का आहे. आवाज हा पल्लवी? मॅम. हा मॅम. बाकीच्यांना सांगा मग तसं. ओके. हो मॅम. ओके. हा ठीक. मॅम पण मुली म्हणत होत्या संडेला नको म्हणून, आधी सर पण म्हणलेलं घेतो म्हणून. पण आता हे अचानक झालं ना, मला कुणाचाच आवाज येईना ऑनलाईन साठी. माझा चॅप्टर संपला असता आपला. मला म्हणजे तुमचा कुणाचाच आवाज येईना. मला वाटलं माझं कोणच ऐकत नाही किंवा आवाज येत नाही काय, की मी मेसेज पण केला तेवढ्यासाठी. मेसेजही बघितला नाही कोणी. मॅम आम्हाला असं वाटतं झालं ते. सिलेक्ट झालाय. कारण अरे पण मी किती वेळ झाला तुम्हाला मॅम विचारत होते की यार. हा बहुतेक सोनिया काकडेने बोला तुम्हाला बोला. व्हॉट्सअपला मेसेज टाकलेला. मी तेव्हाच बघायला पाहिजे होतं, पण नाही, मला मेसेजच आला नाही तसा, म्हणून हा प्रॉब्लेम झाला माझा. हा, ती म्हणली की मेसेज कारण मी टाकला खूप मॅम, वेळ नाही झालं बघितला तुम्हाला. आणखी. कधी 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 झालं असं, म्हणजे 2:15 का 2:10 का 2:12? काय? मॅम म्हणजे 1:30 हे सेशन. वाजल्यापासून 1:30च्या अगोदरच मॅम 1:38 पासून. नंतर काहीच नाही ऐकू आलं. अरे बाप रे. आम्हाला वाटलं ओके तुम्ही ठीक आहे, मी विचार. लेफ्ट नाही झाले, मला लक्षातच आलं नाही. रेकॉर्डिंग चालू आहे परत तेवढंच प्रेझेंटेशनची. ओके, एक मिनिट वेट करा, जस्ट थांबा. वेट जस्ट वेट. विजिबल आहे का स्क्रीन? येस मॅम.
विजिबल होती का स्क्रीन? वैशाली, मनश्री? येस मॅम, विजिबल आहे आता. विजिबल आहे मॅम. हॅलो, विजिबल आहे मॅम आता. स्क्रीन विजिबल आहे का तुम्हाला? पीपीटी ची स्क्रीन विजिबल आहे का? येस मॅम. हो मॅम. कुणी रिप्लाय द्या. हो मॅम, विजिबल आहे. ठीक है, चलो फिर मी continue करते. मी कंटिन्यू करते. बाकीच्यांना फक्त मेसेज टाकून ठेवा. जाऊ दे, मॅम ज्यांचं व्हॉइस ब्रेक होतोय तुमचा. झालं. मॅम आता पण मला व्हॉइस ब्रेक होतोय तुमचा. फक्त मध्ये मध्ये सांगत चला. मी जेव्हा विचारते की आवाज येतोय का नाही, त्यावेळेस सांगा प्लीज. ओके. हा हा. ठीक आहे. आपण कंडिशन्स बघितल्या दोन, की यूज केस डायग्राम आणि कशा असतात. तर त्याच्यात दोन पार्ट आहेत, डीएफडी डायग्राम आणि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. तर डीएफडी डायग्राम काय आहे की त्याच्या ओके, तर त्याच्यात काय की डीएफडी मध्ये तुम्ही फक्त फ्लो दाखवता, पण कम्प्लिटली त्याच्यात तुम्ही काही मेन्शन करत नाही. अशा डायग्राम्स त्यांना मी म्हणते डीएफडी डायग्राम. आणि त्याच बरोबर त्याच्यात फ्लोचार्ट काय असतो? फ्लोचार्ट पण सेम डीएफडी डायग्रामच आहे, पण फ्लोचार्ट मध्ये कम्प्लीट प्रोसेस तुम्ही डिफाईन करता. लक्षात येते का? कम्प्लीट प्रोसेस तुम्ही डिफाईन करता, की प्रत्येक एरो वरती तुम्ही मेन्शन करता की काय होणार आहे. ठीक आहे. देन सिमिलर डीएफडी मध्ये तुम्ही तसं काही नाही. क्लिअर? नाव अजून पण येतोय? Screen is not visible, ma'am. हॅलो मॅम. हॅलो.